Lamsugajatuna Swrangchati Kokborok Koktwma tidindar neregeto ahiran de perma tidin Kokborok Koktwma rangkha. Siklara ungkha dafani china lekhapora kri siklara yago lekhapora na homchang pohor tongkhe dafa kuchung kwa pohor ungnai monakto mesnai luko hayungo tiprasa dafano achuk thairoi mannai Siklarang ungkha dofani thina lekhapora korong siklarang ni yago lekhapora ni homchang pohor tongkhe dofa kusung kuwar pohor gunang ungnai munakno mechene lugo hayungo tiprasa dofano asuk thairi manai phia homchang go thok kreke lama mazrona munakbe kobol jagui lama koroi mano dofane sikla chalai rok lama korake dofane thinambo oroi poroi janai haini bai sikla chalai rok no yak tole tisanani nini ani chini jodani khlai thai lekhapora te sikong ungkha jobani bagi jotni kra yak manoi o mani rok bai khlai maya sawi maya joto samo khlai bo mano sawi bo mano tumuno yago sago lekhapora ne chati kusung tongkhe pia baksa sikla chalai ro khani muchung te lekhapora khlaina muchung phana lama majoro hama chowi thangjago jorawo nukhuni rang rini bialo klai jorawo tongkhorni cha tong halogo kubuljagoi Shabrom Bishnupur ADC village New Pasna Chaudhary Kamini Tako Harendra Tirupurane Shazla Okra Rana Tirupura Srane Shimino Bini Buma Bupa Yak Chugani Bagay Bumama Omol Tirupurani Nogo Thangi Lekhapura Khlakya Srane Simi Bumamoni na Kulumong by Porikha Takrai 2020 Bishubo Mono High Secondary School Class 12 Amjomungo 382 number money first division pass Khlakya Rana Tirupura Agortolani kahamrung no kotor MBB college pona musung jago admission e bagai apply bukhlaiza phia nu khongorang pushani bial asuk zora bumama omol tripra chubakha tabukhe chubana phana bumama bo chugya ungrurukha haini ba lokorong thani bo chubacho chhanai tongo rana tripura bote boshaka MBB college purotati TCS TPSC IPS ICS exam ne bagai tial khainai tai thinango ti prasad dofane hamkaine bagai samutana musung jago hone lokorong thani bo chubacho sanka rana tripura Charani simin ani ma babu rok ani mama ni drotlendi habo boksala mi hanai lai sirbo ani mama bo kostomosta khala salai hana matum pas khlai raha kunomote lai ang pore halai tabo bo salai hana kuno rokom halang ei bosro 2020 re mono uচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশন মানায় 382 মানায় হালাই তাও আং এমবিবি কলেজ রে এপ্লাই খাইজাক হালাই সি পরিনি বাগে থানি হনলাই সিয়াং অনেক রাং পয়সা অনেক খরচ সংনায় হালান মা বাবা হলাই করে বড় হালাই আনি মামাবো বিনো বাসাবরি দङ ববো फोरोंनो नांगौलैबा बिनि सिगांनि हालानै माबाबो हालाय करि हालायबा दाबो जे आं फरायनाय कलेज एमबी प्लेयार खालामनानै हाला आं कलेज फरायथै टीसीएस टीपीएससी आईसीएस एग्जाम नायनाय बिनि बागै दाबो आंनि फरायनाय बागै अनेक रां फैसा नांनाय हाल फरायनाय बागै रां फैसा किजन आनो साब सालायनो करिहा आं खुब गरिब बिनि बागै दाबो आं जे सिनि दफारंनि बागै परे फ्यूचर किसु काम खालायनो मुसुओ Pia nu khungo bial jakaya bahike busani imangno mukthang khainai bere wang laja bumambu patako kuso bono karibo bini slai kuso khormo tongo asa kurete tise nu khungo APL card nu khungo rangrini bial umani bagai buma shuti tirupurate nu khungne borok hasine khagana luko adong dai lukorong thaniwo yak phologu chubacho sanai tongo tabo baga first khlaiha final first khlaiha taklai ताहलाई जों एकदम गरि मोंसा फारिया मामबो फारिया हने होनो जालाय मैया जालाय मादिया हने आलाय जोंबो फारि दियाबो ता परनि मुसुबो लेखा आरोबो परनि हने मुसुबो ए अफिसार लाइनाव फमा परनि फोरोंमा हालाय परना आया हने होनो जिनि तिपरा रं उसा हेल्प खालामलाय नरकनि सामुं रक नरक हुक हाबारक देखाय हक हा खालाय मैया खालायले जागो जों हक रक ताव खालाय मादिया जों बहाबो खुंजुना थं खानाया हाब बेरेमबाय जलियो साखामिया इ बसा दालकरै सलाय जागा जबिन करै थाने
আই সালা সুলো আখো হলাই দিন মুজুরা খালাই যাও এই ননো টিভি চ্যানেল লগো যারা নাইতুং র নিনি বসানি থানি নोंतम সানাই ani basana bog pusa tipra rok jeng bo au mahlai hel khlai mahlai ani basa pori ro mahlai gam na hini ang bakhakai e chini au phla jaga halai posno sudri para jaga halai ani bo mahlai tipra ani yong sakalayo bo nobo kuso saije baije khlaide phle ese gela bo phabo khabbre pharia दिन मुजिर खाइ साय बो स सालाय माथाय फारिया पले हुक रो खाय ना बला खो को समसा खायो बोबाय सालाय मिया पले ओ अबवायना नुक खुंसुलि फायका ओ बोबाय सले मिया मासाबतिने सालाय मिया बानि यं सासे नाव साइजे बाइजे खाइदे पले बाबु Kogono tongo harbek hamya thayono sapla khumbaro abo hanya kuri nuko masaya manengya bigra saja ajimun kuri chugya nukhongono kaham bomtam gunang sairo asayo khaw juda juda imang tiyei o bomtam kaham sraino kusung kwar khanyane bagino chubasune bagi chikoncha ayong Swrangchati Koktwma chirani bisingti khlajau kha hase khagwar lukurok chubasune bagi ya fologe phage rana tirupani imang tofoni bagi samung tangna hunmani mukthang angsinai haya kiba imang baino thangna nangsinai hnei grinu khungni chubasune bagi chubasu sanjaka haini bagino hasne khagwar lukurok thaniwo komu narage khamawo bank details te contact number rizakha bank details rana Tripura Gramin Bank branch Harina account number 80710000144 IFSC code UTBI 0RRBTJB contact number 6009213522 हास्टेव सारबुम बुमनो केबंनाय थंरं बदरनि साकाव चप्रब जागवानि पातम पाति दंगो हास्टेव सारबुम बुमनो थंरं बदरनि साकाव चप्रपानि बांगै दंखा केबंनाय बदरनि सामं तांनाय दै नेता मन्त्रि रकनि नगनुखंगो चप्रपानि माखं सबायमानि बांगै दंखा जुदा जुदा क्राय सामं सिदा तांनाय रकनो फानदिवै दंग ताबुनि हाबां हनै कक्सिसा मनिका मानि सरकार कक्तिसारा हासिनि केबंनाय बदरनि आदं मानि सरकार खयारिपुर प्रतापगढ़ आमचाय ताबुनि हापांगो तंनाय चप्रब जागनाय रकनि नगनुखंगो थांगै नायखा थांगै नाय माने उलो हापांगो तंनाय नायमुथां रकनो साका o samung sita tangnai rokno khoroksa gai sini wai borokno romnani bagoi koimung naruko tabuni hasine naimutang rokno হামলা হয় ও আচ্ছা আচ্ছা বিরোধী নাকি না হামলা মানে তার গাড়ি তো ভাঙচুর করেছে ওই ইয়েতে কি জানি কৈলাসহর যাওয়ার পথে তার সিকিউরিটি নিয়ে জিরানি ছিল গাড়িটিরই ভাঙচুর এটা কি হচ্ছে এটা হওয়া উচিত না তো তাহলে মানে কি মানে ত্রিপুরা কি বিক্রি হয়ে গেছে কারোর কাছে এই রাস্তাঘাট দিকে কোথাও চলাফেরা করতে পারবে না বিরোধী দল করলে পরে তার মানে চলাফেরার স্বাধীনতাও থাকবে না এটা কেমন তোর কথা এটাকে ভিত্তি করে তারা যদি বন রেখে থাকে এটা তাদের ব্যাপারে এই নিয়ে আমি কিছু মন্তব্য করবো না কিন্তু আক্রান্ত তো তারা হচ্ছে কেমন না আমরা প্রথম থেকে বলছি যদি কেউ মনে করেন সিপিআইএম আক্রান্ত হচ্ছে আমরা চুপ থাকি আমাদের কিছু হবে না তাহলে ভুল করবেন এই তারা যে রাজীব গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে তাদের পার্টি বিশেষ সঙ্গে অনুষ্ঠান করবার চেষ্টা করছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে আসার পথে বিশ্রামগঞ্জ বিশালগড়ের মাঝামাঝি জায়গায় তাদের গাড়ি আক্রমণ করলো কি দরকার ছিল এটা তারা তো আসতেই পারতেন এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এগুলি তো হওয়া উচিত না কাজেই গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ মানে হচ্ছে এই অধিকারটাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য এগুলোর জন্য তাদের যে দাবি দেওয়া এই দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আন্দোলন সংগ্রাম করে এগুলো করলে তাদের অসুবিধা কাজে এগুলো যাতে করে না যায় তার জন্য গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ কারণ না তার মানেটা দাঁড়াচ্ছে যে কথাটা আমি প্রথম বললাম বিচ্ছিন্নতা হতাশা ভীতি তো এই করে কি মানুষকে আটকে রাখতে পারবে না আর এটা মনে রাখতে হবে শুধু মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক যারা তারাই এগুলো নিন্দাবাদ করছেন ঘটনা কিন্তু তা না সাধারণ মানুষ যাদের একটু বিচার বোধ আছে বুদ্ধি আছে হ্যাঁ দিনকে দিন রাতকে রাত বলে বলতে যাদের ভয় নাই তারা কিন্তু বলতে শুরু করেছে এই দিক থেকে আপনারা সংবাদ মাধ্যমের সাথে যুক্ত সত্যটা মানুষের সামনে নিয়ে যেতে হবে ভয় পেলে চলবে না কেমন সংবাদ মাধ্যমও তো আক্রান্ত হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে ঠিক আছে এই যে হামলা কিভাবে দেখছেন ব্যাপারটা
এটা একটা প্রশ্ন হলো, বিরোধী দলের উপর হামলা মানে গণতন্ত্রের উপর হামলা। তারা যদি বলে সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে পূর্ব দিকে অস্ত যায়, এটা না বললেই বিরোধিতা, যারা এটা বলবে তারাই আক্রান্ত হবে। কারণ না, এটা একটা মানে সীমাহীন জায়গায় চলে যাচ্ছে। যেমন কি কারণে হঠাৎ করে এখন আক্রমণ, যেহেতু এখন ইলেকশনও নেই কোনো কিছু, মানে ভোটের পরে যেদিন রেজাল্ট আউট হলো সেদিন থেকে কেন আক্রমণ? আমি যদি পাল্টা প্রশ্ন করি, সেদিন থেকে তো হচ্ছে, হঠাৎ করে মাঝখানে তো না, মাঝখানে কোথায়, বন্ধ কোথায়? আগরতলায় হয়তো তুলনামূলকভাবে একটু কম ছিল, বন্ধ তো কোথাও না। এখন হতে পারে তারা ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে। কেমন ভয় ভীতি উপেক্ষা করে মানুষের যখন মানে সমস্যাগুলো তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, আমরা আমাদের মতো করে যে কর্মসূচি ইত্যাদি নেওয়ার চেষ্টা করছি, তাতে মানুষের অংশগ্রহণের সংখ্যা বাড়ছে। এই যে ঘটনা হতেই পারে, এটার থেকে তাদের মধ্যে একটা ভীতি তৈরি হচ্ছে, বিচ্ছিন্নতা তৈরি হচ্ছে, দলের ভেতর কোনো রকম মানে সংহতি নাই। দলটা কি, বিজেপির দলটা কি ছিল ত্রিপুরায়? এরা যারা বিজেপি করে তারা তো ত্রিপুরার অতীতও জানে না, এখানকার কোনো সমস্যা নেই, কোনো আন্দোলন নাই, কোনো সংগ্রাম নাই, চলে আসলো। কিভাবে সেগুলো জানে সবাই, এগুলো বলে তো সময় নেব না। ফলে এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা আসলে মানে হতাশা, দুর্বলতা, জনবিচ্ছিন্নতা, হ্যাঁ, এগুলো থেকে তারা ভাবছে যে এই আক্রমণ ইত্যাদি করে বন্ধ করে রাখা যায়। এটা বোকামি। কেমন এইভাবে মানুষ কংগ্রেসের উপরও মানে হামলা হচ্ছে বলে অভিযোগ, ওদের শাখা সংগঠনের ডাকা বন্ধ কিভাবে দেখছে সিপি? কিসের বল? কংগ্রেসের শাখা সংগঠন 17টা সেল রয়েছে যারা যুব। কয় তারিখ বল? 8 তারিখ। সে নিয়ে আমি কিছু মন্তব্য, কি কারণে বল? বিরজিৎ সিনহার উপর নাকি হামলা ও হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, না বিরোধী বুড়ি থানা দঙ্গই বো কাহামকে নাইকল জায়গা অন্তঃসত্ত্ব মঙ্গই খরকসা বিসিসিদ উমুনি সিক্রি চাষ বহক সাজাওই কাবই তংখা আবনতি বুড়ি থানাও সাহারমান উলব সাজাকা মার্কং গরি নিবাগই বড় সপই মানগ্রা আসুকনে বরং বাজা পাইথাঙ্গা হাইদে বুড়ি থানা থাঙ্গইব কাহামকে নাইকল জায়গা অন্তঃসত্ত্ব বিসিসিদ উমুনি সিক্রি চাষ বহক সাজাকনি বাগই কাবই তংখা আবনতি বুড়ি থানাও সাহারমানি উলব সাজাগো মার্কং করে নির্বাগै ফাইমাया আসুকেने बरकनि बाजा पाइ थांगा हाइदे Koktwma थुमारियाव फुन ख्लाइजाकमानि उल दाम थामनि उल से रामनगर आमचे सफाय पुलिसक तासिनि अक्तिजाक अन्तसत्ता बिसिसिद उमनि बिहिकनो बुवैतगै नगनि अंखरि रहका बुसाय मंसा ख्लाइना करिनि बागै बुसाइनि नगनि अंखरि बिरुनिया रामनगर आमचेयाव लामा गानाव आसुगै काबि तंखा आमचेनि सिक्रार अबुरिनि जोंजानानगै बिरुनिया थानाव फुन ख्लाइका फुन करेमो साजागो मार्कं करिनि बागै सफायग्रा मार्कं फाइके सफायानो हनै बाबासा पाइसे अन्तसत्ता अक्तिजाक बुरि बहक साजागै काबै तंखा आबुनि उल हाइनो हाइ बुरि थानाव कक्तुबाय साहरका उल साजागो हाइनो हाइ मार्कं करिनि बागै फाइमाया हनै मामने Koktwma थुमारियाव सफाय रामनगर आमचाय अर थांगै पहिलानो 102 नाम्बार फुन ख्लाइका एम्बुलेन्स मार्कंनो उल एम्बुलेन्स मार्कं फाय अबुरिनि बिरुनिया सा खामनागा तलाङै थांगा Koktwma थुमाय असुकता सिन्थुइदुर मंबाय पूजा त्रिपुरानि उमर बिसिसिद काका नक रिसमुक मुताय रामनगर आमचाय साकने हामजामानि चलाबे काजाका बिसिसा सिगांना बिसि त्रिपुरानि नक उनका बिरुनिया साथां पन्चायत रामनगर बाहादुर आमचाय काहाम ख्लाइ नक नुकं खावै तंनानै होनाय बुमाबो फानो सुंयावनो बिजय त्रिपुरा काजाका काजाकमानि तासा तानिनो उलकनो बिजय त्रिपुरा बेहिनो सातपिते ख्लाइनानि चंका सिक्लि चासो बेहिकनि साकाव खु खामिया ककबाय साइतंगो बनो तेबु तगो खाइतंगो चा सारो किसिसा कक बांगले माने उलो बिजय त्रिपुरा बिहिकनो बुवै तगो नगनि अंखरि रहो बुसा अगनांगनो बहगो लाथ्रिवै बुसा खरकसानो हामयाखै बुथारि दिखा बनो बुमाने उलोबो बनो बुथारिते खरकसा बुरिबे काजनाने हने कक साबै तंगो काजक माने उलो रांनि बागै बिहिकनो बु तगो नगनि रां नाहादि हनै ताफनो बिहिकनि बुमा बुफासं बुसाइनो रां रहका वानराक orang rahorpano orang bai chuak nungoi mui hanto hancho bebak parimani jagoroba haino hai bihigno tawasa rang nahadi no boi togoi nogni ongkori reho busai কি দড়ি আপনারা কি দড়ি সফর করে দেখাইতাম না আপনার সামনেই আপনার ছেলে মারে আপনি কিছু করেন না এমন আমি কিছু কই না
সেটা আপনার বই না কইছে, আমরাও প্রশ্ন করিয়া তো লাভ নাই। তাহলে ইয়ার কথা বিশ্বাস করতো আপনারা, আমরা তো কিছু। নাম কি আপনার? আমার নাম সুখী রানী ত্রিপুরা। আপনি ওর শাশুড়ি? আমার নাম, আমার বউ আরেকটা আছে না, ইয়ে কিতা করে ইয়ার কি করে, ইয়ার কি করবো। আমার হে বউর নাম কিতা? আপনার হে বউর নাম কি? আপনার কোনগা আপনার যেটা ইয়া মাস্টারটা আছে কইছে তো ইয়ার নাম কিতা? পূজা ত্রিপুরা। তানে তো অভিযোগ করতে আছে আগেও নাকি একটা সন্তান আপনারা নষ্ট করে দিয়েছেন তানের। কেমনে আর নাতিন আর নিজের সন্তান ইয়ারে আমি নষ্ট করব না? আপনারা কি কি জানেন? না না তানে কইতাছে আপনারা, পূজা তো কইতাছে, আমরা তো জানি না কোনো ঘটনা। ইয়ে গাছে তো উড়বো, ওই সান কত গেলে এমনি লাভ হয় পড়বো, ইয়ে নষ্ট হইতো না। কত বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে তাদের? 1 বছর। বিয়ে কি সামাজিক ভাবে হয়েছিল? না, দুনুগা ভালোবাসা করে বিয়ে করছে এখানে। আপনার ছেলের বয়স কত? আর ছেলে বয়স বেশি হয় না, 18 বছর তো পুরনো না। 18 বছর পুরনো হয়েছে না? নাম কিটা? আপনার ছেলের নাম কি? বিজয় ত্রিপুরা। ও বিজয়ের এই ওয়াইফ হইছে, বিজয়ের বউ হইছে পূজা ত্রিপুরা। বয়স কত জানেন নি তাই না? না, আমি জানি না। 18 বছরের নিচে যে বিয়ে করা আইনত দণ্ডনীয়, এটা জানেননি? আমরা তো নিজে আমরা জানি না, এর বাবা বেগুনা তো জানি। ইয়া মেয়ে যদি বাপের বাড়ি তো নাই তো এইগুলো জানে না, বিয়ে করে না করে। হ্যাঁ, কি করে? ইয়া চাকরি করতো যে এখন লটারি চাকরি দিছে। না, আমি কাম করি খাওয়া লাগে। পেনশন পায় না? না, ওনার চাকরি আছে যে ইয়ারে কেমনে কি ওই লোন না, আমি অসুস্থ সময় তো ইয়া লইছিল। আচ্ছা, কি হয়েছে আজকে ঘটনা? কি হয়েছে? আমি অসুস্থ আছিল, তার ক্যান্সার হই। না না, আজকের ঘটনা কি হয়েছে? আপনার বউরে মারছে কেন? তো ইয়া নিজে এগুলো দুনুগা জানে, আই কেমনে জানো? আই তো হেসমে লেফটিনে আছিল। ও আপনি কইতে পারতেন না? আই যে চিল্লি করে, আই যে কিতে হইছে, পলারে গালাগালি করছি, কিলে এরম করার। ইয়া যে তোমার বুড়ি যোগ্য আরে বুধ লাইট খায়, এই খানকিনি ফুট মাগি ফুট আরে এরম করে লাথে। তোর তোর মা লগে তুই হুতো ঘুমা এরম কর বলে। তো ইয়া 2-3 গা থাপত দিছে, আর ইয়া চিল্লি করি কি সিকরি করি আবার ইয়ানে এরম হয়ে গেছে, ঝগড়া হয়ে গেছে আর কি। আমার ফোন করছি প্রথমে। কখন পড়ছিল? কয়টা বাজে? 5টার দিকে ফোন করছি। আমার ফোন করছি আর কইছে মহিলা থানা ফোন করতে লাগা। মহিলা থানা ফোন করছি, প্রথমবার কইছে আইতাছে, তারপরবার ফোন করছি আর কইছে গাড়ি নাই, আইতে পারতো না। মহিলা থানা? হ্যাঁ, পরে এখন আবার ফোন করছি, একটু আগে কইছে আইব গাড়ি ভাড়া। আচ্ছা, এই যে মহিলাটা, এটা কি কখন থেকে এখানে বসে রয়েছে? 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টার মতন হইব। আমরা তো এখানে একটু বন্ধুর বাড়িতে আসছিলাম, বাড়ির যে আমরা বাড়ি জয়নগর, বাড়ির যে আমরা দেখছি কান্দে জিজ্ঞেসের করছে মারছে বলে ওনার সামনে ওনাকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কি হয়েছে ঘটনাটা একটু কইতে পারেননি? বাবুরে আমরা তো ইয়ানে আছি আর না দেখছি, ঘটনা তো আমরা ঘটনা সম্বন্ধে জানি না। আচ্ছা, এখানে আইছেন আর দেখছেন? কার বাড়ির বউ এটা? সর্দার বাড়ি। সর্দার বাড়ি? হ্যাঁ, হরেন্দ্র ত্রিপুরা ওই কলেজে চাকরি করে। হরেন্দ্র ত্রিপুরা বিলোনিয়া কলেজে চাকরি করে, ওনার ছেলের বউ। এটা কি সবসময় এইভাবে মারধর করে বউরে? আরো আগেও করছি। কোনো সময় কি থানাতে মামলা হয়েছিল নি স্বামীর বিরুদ্ধে? করছে না। কও না বাবু। আমি প্রথমে হেতে থেকে খুঁজছিলাম, ডাক্তার আছে যে বললে হেতে কইছিল বাবার তো দিয়ে আনতো, আর বাবু আর কত দিয়ে দিব। তারপরে দিকে তাও দিলে 12 সময় বলে বাবু তুমি দিয়ে আনতাম। কে কইছে? আমার স্বামী বিজয়। তারপর এই কথা করার পরে আমি একটু বাসা হারা করছিলাম, তারপর আমারও মারছিল, ফেটে তো লাথে মারছে, চুল ধরে আসা মারছে, টান দিচ্ছে, খাড়ি তো লাথি মারি, আবার উড়া মারি হারাই দিচ্ছে, আবার লাড়ি দিয়ে হিচ্ছে, ঝাড়ু দিয়ে হিচ্ছিল, আবার থাপ্পড় মারছে, আগে বাচ্চা নষ্ট করে হারাই দিয়েছে লাথি মারি। আবার আরো শ্বশুর আর উল্টা খাঙ্কি মাগি কয়, শাশুড়ি আর উল্টা খাঙ্কি। আমি বল আর বাবুরি বিয়ে করতাম, আর বাবুরি বিয়ে করলে একলে হেতের কাছে আইতাম। আবার অনেক হেতরা আবার শাশুড়ির সামনে আরো গলা দিবে, শাশুড়ি চাই থাকে। আমি মরি না যে এলে হেদিতে লাথি মারছে। নাম কি আপনার স্বামীর?
বিজয় ত্রিপুরা। আপনার নাম? পূজা ত্রিপুরা। বাড়ি কোন জায়গায়? মোতাই। বাপের বাড়ি মোতাই। হ্যাঁ। আর স্বামীর বাড়ি? মনুমুখ কোন জায়গা? বাহাদুরপাড়া। তোমার শ্বশুরের নাম কি? হরিন্দর ত্রিপুরা। হ্যাঁ? হরিন্দর ত্রিপুরা। হরিন্দর ত্রিপুরা নাকি? হ্যাঁ, সবসময় ঝগড়া, সবসময় মদ খায়, গাঁজা খায়, মানা করলেও শুনি না, সবসময় মারে, সবসময় ফিরাফিরি, সবসময় ঝগড়া যাতে শুধু শাশুড়ি একবারও থামে না, শুধু শাশুড় তা গাইল দে। এখন কি তোমারে ওই মাইরা এখানে আইনা রাখছে না? বাড়িতে মারছি আমারে, আমি এদিকে রাস্তা হাতে আছি আর রাস্তাতে হাঁটতে হারে না, পেতে বেতাতে এখানে থামছে। আসো 2 ঘন্টা পর্যন্ত। 2 ঘন্টা পর্যন্ত এখানে বইয়া রয়েছো? বাড়ির কেউ আইছে না? না, আইছে না। একবারও দেখছে না? এখন আইছে, এখন আবার উল্টা পাল্টা কথা কইছিল, আবার চলে গেছিল। আবার যে ছেলেটা আমার মাইছে তার মা আইছিল, তার মা মিছা কথা মাইতেছে আবার নয়। আবার তোমার শ্বশুর কি করেন? চাকরি করে। কিসে চাকরি করে? কলেজে ডক্টরি। তোমরা কি সামাজিক ভাবে বিয়ে হয়েছে না দেখা দেখি? তোমরা বিয়া? আমার বিয়ে সামাজিক ভাবে বিয়ে হয়নি, আরো পালিয়ে আইছিলাম। কত বছর হয়েছে? বিয়ে বছর হয়নি। 1 বছর হয়েছে না? না, 1 বছর হয়েছে না। আমি যদি এখানে এখন যে হেতরা আমরা মারি ফেলাইবো, হেতরা সবাই একযোগ আমার মারি ফেলাইবো। স্বামী কি করে? কিছু করে না, কাজও করে না, গাঁজা খায়, মদ খায়, ঘুরে বেড়ায়। Khazani okra chakra takuk khuk phayung hanok song Swrangchati TV channel ni bagai panda songjana nai tongo rusapna masana kereng koklok koktang sana kereng omohai channel roknoti tamung keboni cherai rusapna masana koklok koktang sana kereng tongke Swrangchati TV channel by manjuna bagai koiporo sung channel roknoti panda klainai Chini Nikuma Advisor Somoni nearby Cosmopolitan Club Koktwma number 91382305689 eba 9366560798 Koktwma number by Karna Bagai Koihoro Jerong instructs khane bagi banaja boro thangnai sabne thane thanglai sabo singe kaham bidi mano eba jora kre haban na go thangla chuklai pale thane bagi borok ni bagi brina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ani sapa no ari mono nogo toktote haban nogo toktote eba je propana srapsa jora kare oi instructs khlai manai a new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai boshi na insurance company orojo to malku eba car motorcycle shakdo eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro krungdi oni kumawa A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shopari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 85751030/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com Jereng nangkuman insurance tabu kerja rotongko berau takti kelai oni ke mau kerengin mano tang mehanba bufro tam ropa diwi thang kibo shirigya hani bai jora tong chane bajane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi Swrangchati kaham tongdi Northeast hani jotoni slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma kari mui thokya mui motomya
mui thokna hingke berma kaham na nango tipra sarokni chamung mui songthani berma sampung no nango omahai kothok berma tabuk norok chawai manano aguli tongnai rok nogo tongoi na berma bai manano kokto kaisa bai no nogo sokayano gokrok kaham ke tipra sok bai jai khe naikoli slamjak berma kaham aguli tongnai rokni bagai hambai group Mongolian bosong prasang ni bagai omahai berma kaham snamoi tongo packet tei langi sabai manthogo kaham gokrok berma 150 ग्राम 600 ग्राम 1 केजी तेबो kaham ke sawi mana ke te berma kaham chana bagai tini sibino kerungsidi chini koktuk number 6009082359 chini nikuma hambai group Chakma Adam Complex 3rd floor Janmari Agartala West Tripura India PIN number 799006 Koklom koktang Koktwma busha sinarungni bagai kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koklom koktang Koktwma busha sinai kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaya robo tongo morni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaiye Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne bisingtei hatibo waisa khlai juda juda koklo koktang Koktwma busa sinai rokni shingurno thumui bori shawi khorangbai awai khlai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube tei Facebook tei haini bai jero koklop koktang Koktwma busha rokno Swrangchati Koktwma channel lo koklop koktang Koktwma busha porimung patani bisingtei awai khlanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerengei mano jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno janai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa khorangbai shawi khnarajangnai jotone silai nangungmani kokhe hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa porimung pandabo jerok simung hornai boroni bagai Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yapharnai tei bisi khonui jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangnai abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangma karei bisi bo waisa Kokborok kokrubai bolai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro simung honai rong simung sapogai kari jangnai hage Kokborok kokrubai hamjangnai khurubai kereng sikrengro norok lerewi dakti dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo rja koktuk number bai kerengei norok simung hori mankha paithago Kokborok kokrubai hayne kuchu khamplayo achukthai manthunu hnei jotono khaka hamtei chibai yafaro hambai hasini tabuni ungtong jorano tui Koktwma re wadada sidak marai saka Congress ni kasko pijus country biswas hasini tabuni ungtong jorano tui Koktwma re wadada sidak marai kok saka Congress ni kasko pijus country biswas botni saka hasteo sakhamnai mo kaham koi najak ri ahnai corona virus jetige hayung hakotor gnangoi bar hakotor gnangoi pirjangma hake tipra hasu pirjagoi tongkha sakhamnai muni simichungi sakhamnang me krengjak borok bo haino home quarantine tongbaikha omha jorao hasini sakhamnok tomung omhai hingke bahake ungnai hasini sakhamnai munutui lukuro koksicha mung tongphano naikonan bagai haste hapono koimung narukha আমি 2 তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি করোনা ভাইরাস থেকে আরম্ভ করে যেমন
চিট ফান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয়েছে লক্ষ লক্ষ আমানতকারী, মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দল ওনার দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় আসলে ওদের টাকাটা ফেরত দেওয়া হবে। তারপরে এগুলি করা হয়নি, অথচ এগুলি করা যায়। আমি দেখিয়ে দেব কি করে টাকাটা ফেরত দেওয়া যায়। সদিচ্ছা থাকলে সরকার দিতে পারে। তো আরও ইস্যু আছে, আপনারা জানেন আমরা বিরোধী দল হিসাবে করোনা ভাইরাসের জন্য মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিছু কিছু রাজনৈতিকভাবে আমরা আমাদের দলের সাংগঠনিক সভা আমরা এইভাবে আমাদের দলের নিজ স্তরের কর্মী যেভাবে আক্রান্ত হয়েছে, আমাদের দলের নেতৃত্বেরও আক্রান্ত হয়েছে। ক্রমাগত আক্রমণ চলছে, মানে এটা এমন একটা ভাব যে বিজেপি ছাড়া আর কেউ কারো কোনো রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই। আপনারা জানেন ইভেন রাজীব গান্ধী আমাদের যেদিন কংগ্রেস ভবনের সামনে মূর্তি উন্মোচন হয়, সেটা আমাদের কংগ্রেস কর্মীদের, সারা রাজ্যে কংগ্রেস কর্মীদের কাছে ছিল একটা ইমোশন, যে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকব। এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্যাপারে রাজীব গান্ধী ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সবাই চাইছিলেন যে ওই দিন কংগ্রেস ভবনে আমরা হাজির থাকি। আমাদের একসঙ্গে প্রায় আসতে আসতে প্রায় 450-500 মতন কর্মী যখন আপনার বিশালগড়ের পাশে এসে পৌঁছে, তখন বিজেপির দুর্বৃত্তরা এদেরকে বাধা দেয়। এই বাসগুলির আমাদের কর্মীদেরকে আক্রমণ করা হয়। এই বাসগুলিকে লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছোড়া হয়েছে। আমাদের প্রচুর কর্মী আঘাত পেয়েছে। উদ্দেশ্য রাজীব গান্ধীর যে জন্মতিথিতে একটা অনুষ্ঠান, এটা তো আসতে দেবে না, অথচ এটা আমাদের অধিকার। এবং আমাদের বেশ কয়েকজন নেতা আছেন যারা দীর্ঘ 25 বছর ধরে ওনাদের পিজি ছিল, আজকে সে পিজি তুলে নিয়েছে। অথচ দেখা যায় যাদের পিজি তুলে নিয়েছে তারা এর মধ্যে 5 বার 6 বার করে আক্রান্ত হয়েছে এবং মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের আবেদন সত্ত্বেও এই যে পিজি উইথড্র করা হয়েছে সেগুলি রেস্টোর করা হয় নাই। তারপরে টিডিএডিসি ইলেকশন, মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন তাড়াতাড়ি হোক আমরা চাই। 10,323 যাদের চাকরি গেছে, এই বিজেপি ক্ষমতা আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি যেন পালন করা হয়। এভাবে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে, তারপরে করোনা ভাইরাসের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মতো ত্রিপুরা রাজ্যেরও গরিব সাধারণ মানুষ কর্মহারা, কাজ পাচ্ছে না। আমরা বলেছি ক্যাশ টাকা দাও, বিনা পয়সা খাদ্য দাও, কোনোটাই হচ্ছে না। এগুলি সবগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে কালকে আমাকে জানানো হয়েছে যে কোন কোন ব্যাপারে, আগের চিঠিতে আমরা বলেছিলাম একটা ডেলিগেশন টিমের, উনি চাইছেন কোন কোন ব্যাপারে আমরা আলোচনা করতে চাই, সেটা ওনাকে জানালে তারপরে উনি দিনক্ষণ ঠিক করবেন। অ্যাকর্ডিংলি এই আমাদের চিঠিটা এর মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। এই ডিমান্ডগুলি নিয়ে আলোচনা করতে চাই, সেই চিঠি আমরা পাঠাচ্ছি। সিপিএমকে আমাদের দলের কর্মীদেরও আজকে নিরাপত্তা নেই। কর্মসূচি করতে চাইলে বা কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চাইলে, কোনো করাপশনের প্রতিবাদ করলে আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। সুতরাং দীর্ঘদিন সেটা সহ্য করা যায় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব, উনি যদি ঠিক পদক্ষেপ নেন ঠিক আছে, না হলে আমরা চরম পদক্ষেপে যাব সরকারকে বাধ্য করার জন্য। কোনো কম্প্রোমাইজ চলবে না। এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার দায়িত্ব সেটা। এবং সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা,
আপনারা যেন ক্ষমতায় এসে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিরোধী দলের সমস্ত অফিসগুলি ভেঙে দিয়েছে। আমাদের কিছু অফিস দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কেনা জমি, আমাদের নিজস্ব বিল্ডিং, সেইগুলিকে বিজেপির দুর্বৃত্তরা কিছুদিন আগে, বিশেষ করে লোকসভা ইলেকশনের পরে বহু অফিস দখল করে নিয়েছে, সেগুলি জোট জমিতে। সেগুলির এখনও কারেন্টের বিল আমরাই দিচ্ছি। আমরা বহু অনুরোধ করেছি এই ঘরগুলি ছেড়ে যেতে। কমলপুরের বড় বিল্ডিং দেখবেন, সেটাকে কয়েকদিন আগে দেখছি কালার পর্যন্ত পড়েছিল। এটা আমাদের কংগ্রেসের বিল্ডিং, জোট জায়গাতে বিল্ডিং, যেটা এখন বিজেপি অফিস করেছে। উনি মুখে এক কথা বলছেন, তারপরে কমলাসাগর শেখেরপুর আমাদের কংগ্রেস অফিস, আমাদের বড় জায়গা, জোট জায়গা। সেই জায়গার কিছুদিন আগে যখন রাস্তা বড় করে অ্যাকুইজিশন হয়েছিল, সেটা আমরা কংগ্রেসের মালিক হিসাবে এই জায়গার একটা অংশ পড়েছিল, সেটার জন্য আমরা প্রায় 5 লক্ষ টাকা কংগ্রেস ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। বাকি জায়গাটাতে আমরা ধরুন বছর বাকি জায়গাতে এটা আমরা বছর দু আড়াই, সেখানে আমরা বিল্ডিং করে ঘর করেছি নতুন। সেটা থেকে আমাদের লাস্ট ইলেকশন, লোকসভা ইলেকশন পর্যন্ত কাজ। কয়েকদিন আগে উনি মুখে এক কথা বলছেন, কয়েকদিন আগে প্রদেশ বিজেপির উনি বোধহয় সেক্রেটারি, বোধহয় রাজীব ভট্টাচার্য, জেনারেল সেক্রেটারি, উনি কংগ্রেস ভবনে বিজেপির দুর্বৃত্তদেরকে নিয়ে সেখানে উনি ফিতা কেটে ঢুকেছেন। কংগ্রেসের নিজস্ব বিল্ডিং, জোট জায়গায়, বলেন বছর 3.5-4 বছর আগে সেই জায়গা বড় রাস্তা করতে গিয়ে আমরা যেহেতু ওনার, সরকার আমাদেরকে যে পোর্শনটা দিচ্ছে সেটা টাকা আমাদেরকে দিয়েছেন। তারপরে আমরা নতুন ঘর করেছি, সেইখানে রাজীব ভট্টাচার্য নির্লজ্জের মতো সেটাকে দখল করে নিয়েছেন, বিজেপির পতাকা উড়িয়েছেন, সেটার রং পাল্টে দিয়েছেন। আমরা জানতে চাইব মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদেরকে সময় দেন, এইগুলিকে কে প্রশ্রয় দিচ্ছে, এইগুলি কোন আইনে, এত ভিন্ন রাজনীতি। আমরা চাই এরকম আমাদের যে গড়গুলি বিজেপি দখল করে নিয়েছে, খাস জায়গায় আসি বলে আমাদের যেমন অনেকের বলে, কিন্তু আমাদের জোর জায়গা যেখানে সরকারও টাচ করতে পারেনি, সেখানের মধ্যে বিজেপির দুর্বৃত্তরা, এই সম্পর্কে উনি কি বলতে চান আমরা সেটা জানতে চাই। উনি যদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আইনের প্রতি সম্মান থাকে, তাহলে আমরা আশা করবো ইমিডিয়েটলি ওনার দলের দুর্বৃত্তদেরকে নির্দেশ দেবেন এই ঘরগুলো খালি করে দেওয়ার জন্য। কাইনি হাপাইয়ানি মথনা येगो Swrangchati no khoboi kaiba division ro soinana bagai wanchugui tongo kaini hapaiyani motna येगो Swrangchati no khoboi kaiba division ro soinana bagai wanchugui tongo tabuni haste habang aboni ro omhaike Swrangchati bedekni kuchuk beremni adong samung tangnai ro haste hapangni omhai wanchukmung rokno sikango je bororokni bagoi samung khlajagui tongo o samung rok boskangni sarao kahamkeda khlajagno khlaje de tongo sawimaia aboni bagaino omhaike wanchukma rokno ro sawainani ni bagai koikha o kok samung rokno tui Swrangchati bedego samung tangnai ro abono tui kaham khlai wanchugai nana nango hini saka বিষয়ে বেসরকারি সংস্থা বা বেসরকারি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে এই 5টা ডিভিশনে যত ধরনের কর্মচারী ছিল তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, দূর দূরান্তে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি যারা স্থির বেতনে নিযুক্ত, খুব অল্প বেতনে যারা কাজ করছেন, তাদেরকেও দূর দূরান্তে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে। এরপরে যারা ধরুন আউটসোর্সিংয়ে কাজ করছিলেন, এদেরকেও দূর দূরান্তে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে এতে করে এতদিন পর্যন্ত যে মানসিকতা নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারীরা, বন্ধুরা, সিনিয়র ম্যানেজাররা এই দপ্তরের উন্নয়নের জন্য, এই দপ্তরকে স্বনির্ভর করার জন্য, লাভজনক করার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করেছিলেন, আজকে কি এটাই তাদের পাওনা? ফলে আগামী দিন এই যে কাজ করার যে মানসিকতা, এই মানসিকতাটা তাদের থাকবে কিনা,
এই বিষয়গুলি কি নিগমের যারা কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা বিষয়টা ভাববেন না? এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় যারা আছেন তারা কি বিষয়টা ভাববেন না? আমরা মনে করি যে যদি এই বিষয়গুলো ভাবা না হয়, গুরুত্ব দেওয়া না হয়, তারা আগামী দিন কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই রাজ্যের জনগণ এবং এই রাজ্যের যে বিদ্যুৎ পরিষেবা, এটা একসময় দেখা যাবে মুখ কুবড়ে পড়বে। ফলে আমরা মনে করি যে সময় থাকতেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। এই কারণেই আমরা এই বিষয়গুলো দপ্তর এবং সরকারের নজরে নিতে চাই। মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আপনাদেরকে প্রেস রাজ্যের ক্ষেত্রে বলুন, আমরা আজকের সভ্যতাকে বিদ্যুৎ ছাড়া কল্পনাই করতে পারি না। ফলে এই বিদ্যুতের উপর একটা সময় আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের দেশে সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল। এরপরে 2003 সালের যে বিদ্যুৎ আইন, সেই বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ ক্ষেত্রটাকে একটা নিগমের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং বলা হয়েছিল যে বিদ্যুৎ চলবে নো লস নো প্রফিট এই নীতি অনুযায়ী। এবং সেই মোতাবেক আমাদের রাজ্যেও এই বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ নিগম গঠন করা হয়েছিল। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ নিগম লাভের মুখ দেখেছিল। কখনো আমরা এটা শুনিনি যে বিদ্যুৎ নিগম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে অথবা তাকে বেসরকারি কোনো সংস্থার হাতে তুলে দিতে হবে, এই কথাগুলো অনেক বছর আমরা শুনিনি। কিন্তু আমরা গত কয়েক মাস ধরেই এরকম একটা কানাঘুষা আমরা শুনছিলাম যে আমাদের রাজ্যে বিদ্যুৎ নিগমে বেশ কিছু সাবডিভিশন বেশ কিছু ডিভিশন এগুলি লসে রান করছে এবং মূলত 5টি ডিভিশনের নাম উঠে আসে যেই ডিভিশনগুলি লসে চলছে। ফলে এই লস মিটিয়ে দেওয়া বিদ্যুৎ নিগমের পক্ষে সম্ভব না। ফলে বিকল্প রাস্তা হিসাবে বেসরকারি কিছু কোম্পানির মাধ্যমে এই 5টা যে ডিভিশন, এই ডিভিশনের কাজকর্ম চালানো একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আমরা আগেও প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। এর কারণ যে এই যে বিদ্যুৎ, এই বিদ্যুতের যে সম্পদ, এটা কিন্তু দেশের এবং রাজ্যের জনগণের ট্যাক্সের টাকায় এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের যে কর্মী ভাইরা তাদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম নিষ্ঠা, এর মধ্য দিয়েই কিন্তু এই সম্পদ তৈরি হয়েছে। ফলে এই সম্পদকে ব্যবহার করে ব্যক্তি পুঁজির মালিকরা মুনাফা লুটবেন এবং সাধারণ যারা ভোক্তা তাদের পকেট কাটবেন। আর বিদ্যুৎ নিগমের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী যিনি, অথবা সার্বিকভাবে যদি আমরা বলি সরকার সেই সুযোগটা করে দেবে, এটা কোনো অবস্থাতেই আমরা সমর্থন করতে পারি না। এবং আমরা যদি আরেকটা দিক থেকেও দেখি তাহলে দেখব যে গত বছরও কিন্তু বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রায় 7.5% বিদ্যুৎ মাশুল গত বছরেই বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাহলে দীর্ঘদিন পরে গতবার আমরা দেখলাম যে বেশ উচ্চ হারে বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ানো হলো। দেখুন, বিদ্যুৎ মাশুলের সাথে পরিষেবার কোনো সম্পর্ক কিন্তু আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা ত্রিপুরার মানুষ, আপনারাও তো ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করছেন, আপনারাও বলতে পারবেন যে বিদ্যুতের পরিষেবার ক্ষেত্রে এই বর্ধিত মাশুল আদায় করার পরে আদৌ কি আমরা পরিষেবার দিক থেকে সেই রকম কিছু সুবিধা পাচ্ছি? বরং উল্টা দিক থেকে যদি বলতে হয় তাহলে দেখব যে এটা তো হয়নি, বরং উল্টোটা হচ্ছে। কারণ আজকাল সব জায়গাতে মাসে মাসে বিলটা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ যারা এই বিল পৌঁছে দিত, মিটার রিডিংটা আনতো, অনেক জায়গাতেই তাদের পয়সা দেওয়া হচ্ছে না, ফলে তারা কাজ করছে না। এতে করে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির মুখে পড়ছেন গ্রাহকরা, যেহেতু মাসে মাসে তাদের বিলটা আসছে না। ফলে লামসাম টাকা তারা দিয়ে যাচ্ছেন,
হয়তো আগে যে হারে বিলটা আসতো এভাবে টাকা দিয়ে আসছেন, কিন্তু এরপরে যখন 3 মাস 4 মাস পরে একটা বিল আসে মিটার রিডিং অনুযায়ী, তখন দেখা যাচ্ছে এটা বিশাল অঙ্কের একটা টাকা। এবং এই বিশাল অঙ্কের টাকা হওয়ার পেছনের মূল কারণ হলো যে যখন একটা বাল্কি মানে ইউনিট, বড় সংখ্যায় ইউনিট চলে আসে বিলে, তখন জানেন আপনারা যে স্ল্যাব অনুযায়ী রেটটা পরিবর্তিত হয়। ফলে ওই যে হাই রেটে চলে আসছে সেই গ্রাহক, এতে করে গ্রাহকের পয়সা কিন্তু দিতে হচ্ছে। এবং এইসব কারণে বিদ্যুৎ কর্মী যারা কাজ করছেন আজকে তারাও কিন্তু লাঞ্ছিত হচ্ছেন, আক্রান্ত হচ্ছেন। গত পরশু দিনের একটা ঘটনা আমি বলছি। ওইখানে যে মানে বিল গ্রহণের একটা অফিস আছে, সেখানে সুমিত পাল নামে একজন বিদ্যুৎ কর্মী সে বিল গ্রহণ করছিলেন। হঠাৎ করে দেখা গেল স্থানীয় একজন মানে বিজেপি বা শাসক দলের নেতা পিন্টু পাল, যার নাম এবং স্থানীয়ভাবে সাধু নামেই উনি পরিচিত, উনি এসে বিতর্ক শুরু করলেন যে এত টাকা বিল কেন হলো। অটোমেটিক যিনি বিল সংগ্রহ করবেন আসলে উনি বুঝিয়ে বললেন যে দাদা আমি তো বলতে পারবো না, অর্থাৎ আমি তো বিল করি না, আমার ডিউটি হচ্ছে আপনাদের যে বিল সেই বিল অনুযায়ী টাকাটা সংগ্রহ করা। আপনার যদি কোনো অভিযোগ থাকে আপনি সিনিয়র ম্যানেজারের সাথে কথা বলুন। কিন্তু দেখা গেল যে উনি কিছুতেই মানতে রাজি না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওই বিদ্যুৎ কর্মীকে সেখানে আক্রান্ত হতে হলো, প্রচণ্ডভাবে তাকে মারধর করা হলো। এমনকি প্রথমে তাকে পুড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়, মানে অন্যান্য গ্রাহকরা বাধা দেওয়ার পর উনি ছুটে যান মাংসের দোকান থেকে একটা ধারালো দাও নিয়ে এসে উনি ওই বিদ্যুৎ কর্মীকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। যদি সেখানে অন্যান্য গ্রাহকরা না আটকাতেন তাহলে তো ওই বিদ্যুৎ কর্মীকে সেখানেই নিহত হতে হতো, মানে এই ধরনের পরিস্থিতি। ফলে আমরা দেখছি যে সরকার যে অজুহাত দেখাচ্ছে বা বিদ্যুৎ নিগম যে অজুহাত দেখাচ্ছে যে মানে প্রযুক্তিগত কারণ এবং বাণিজ্যিক ক্ষতি, এই দুইটা অজুহাতকে সামনে এনে মানে আপাতত 5টা ডিভিশনকে দুটো বেসরকারি কোম্পানির হাতে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বলছে যে 10 বছরের জন্য এদেরকে দেওয়া হচ্ছে, বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে না। আমরা শুনছি, আপনারাও হয়তো শুনে থাকবেন, কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো যে 10 বছরেই বলুন বা 5 বছর বলুন, যেটা ছিল একটা লাভজনক সংস্থা যেখানে সরকারি বিদ্যুৎ কর্মীরা কাজ করতো, এখানে নিযুক্তির একটা সুযোগ ছিল, আজকে ওইখান থেকে মানে যারা এতদিন পর্যন্ত নিগমের কর্মচারী হিসাবে কাজ করছিলেন তাদেরকে সরিয়ে ফেলে টোটাল বেসরকারি দুইটা সংস্থার হাতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে বেসরকারি সংস্থাগুলো হয়তো কিছু লোক সেখানে কাজে লাগাবে, তা আসলে এরা তো তাদের ন্যায্য যে মজুরিটা পাবে না, খুব অল্প টাকা দিয়ে মানে এদেরকে দিয়ে কাজ করাবে। অন্যদিকে দেখা যাবে যে ভোক্তাদের কাছ থেকে উচ্চ হারে তারা কিন্তু মানে সেই বিল বা বিদ্যুৎ মাশুল এগুলি তারা আদায় করবে। এতে লাভবান হচ্ছে কে? তাহলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে লাভবান হচ্ছে দুইটি বেসরকারি সংস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিদ্যুতের গ্রাহকরা, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিদ্যুৎ নিগম সার্বিকভাবে। কারণ এতদিন পর্যন্ত এই সমস্ত ডিভিশনগুলি থেকেই কিন্তু বিদ্যুৎ নিগমের লাভই হতো। কর্মচারীদের সমস্ত বেতন ভাতা, তার পরিকাঠামো উন্নয়ন, এই সমস্ত কিছু করেও কিন্তু বিদ্যুৎ নিগম লাভই চলছিল। তাহলে আজকে হঠাৎ এমন কি ঘটনা ঘটলো যে অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ করে 5টা ডিভিশন দেখা গেল যারা ক্ষতিতে চলছে। আগামী দিন হয়তো দেখা যাবে যে অন্যান্য যে ডিভিশনগুলো আছে এগুলিকেও ঠিক একই অজুহাতে মানে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাহলে আমরা মনে করি যে সব দিক থেকেই এটা আমাদের রাজ্যের পক্ষে বলুন, রাজ্যের জনগণের পক্ষে বলুন এবং যারা এখানে কাজ করছে তাদের দিক থেকে বলুন, আসলে সব দিক থেকেই ক্ষতি ছাড়া এতে লাভের বা আমাদের মানে ভালো কিছু পরিষেবা পাওয়ার মতো কোনো বিষয় কিন্তু এখানে থাকছে না। ফলে এই কারণেই মানে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়ন এবং আমরা ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি এসবি রোড আমরা মনে করি
যে এই ধরনের যে ভুল সিদ্ধান্ত বা সর্বনাশা সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত থেকে যাতে বিদ্যুৎ নিগম এবং এর দায়িত্বে যে মন্ত্রী মহোদয় আছেন তারা যাতে এই বিষয়গুলি আবার একটু ভেবে দেখেন এবং তাদের এই সিদ্ধান্তের মানে পুনর্বিবেচনা করেন। এবং আমরাও দাবি জানাবো এই সিদ্ধান্তটা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আপনাদের মাধ্যমে। আগরতলাनि फैया रेफारे साखामनगो कोरोना भाइरास मानजागै ठीक लाइतंगो आबुनो दै साखाम नायमुंगो सुमुंसा साकथार मुंक्रै आबुनो गारिबा कोरोना भाइरास मानजागै थैनाय कुति खरतमा नगोबो थेमाय गोबांमा बिरिंगै दंगो আগরতলাनि पयला रेफारे साखामनगो कोरोना भाइरास मानजागै ठीक लाइतंगो आबुनो दै साखामनानै मुंसा साकथार मुंक्रै आबुनो गारिबा कोरोना भाइरास मानजागै थैनाय कुति खर तमा नगोबो थेमाय गोबांमा बिरिंगै दंगो आबुनो दै हाबो मुंसा साकथार मुंक्रै कक्सिसर मरिका गोजाम एमएलए गोपाराय हासने पयला रेफारे साखामनग अंखा जिबि साखामनग लाइथांनि सालाबो ओ जिबि साखाम नगथंतै गोबांमा कक्सिसर मुं तंफानो मुंसा सामुं बुतां यागन नामानि नुकजागिया कोरोना भाइरासनि जाराव जिबि साखामनगो बाहायके तोनै जागा दं आबुनो दै लुकुरुनो कक्सिसर मुं तंफानो हासे हाबा मुंसा खालायमानि ग्रै ने कक्सिसर मुंका एमएलए गोपाराय कोविड-19 যে চিকিৎসা আমাদের প্রাইম জিবি হসপিটাল এখানে যে অব্যবস্থা সেটার কত বল। এখনও আমি এইমাত্র খবর নিলাম 7টা ডেড বডি কালকে রাত্রে এবং সকালে যারা মারা গেছে এখন অবধি এখানে যে কোভিড হসপিটালে করিডোরে এখনও পড়ে আছে। 7টা ডেড বডি নেওয়া হচ্ছে। অনেক ডেড বডির মধ্যে যে রাত্রে যেটা মারা গেছে সেখানে ডেড বডি মাছি ভনভন করছে। এই যে অব্যবস্থা, এই যে দুর্বিষহ অবস্থা, এটা আমি রাজ্য সরকারকে বারবার বলছি। এখানে এখন কোভিড হসপিটালের ভেতরে মৃতদেহ পড়ে থাকবে কালকে রাত্রের থেকে, এটি আনফর্চুনেট, দুর্ভাগ্যজনক। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্পেশাল সেক্রেটারি মিস্টার পিকে গোয়েল 9 মে 2020 উনি একটা সার্কুলার ইস্যু করেছিলেন যে যারা কোভিড-19 মারা যাবে মে মাসের 19 তারিখ তারা চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড থেকে 6 লাখ টাকা পাবেন আর স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড থেকে SDRF থেকে 4 লাখ টাকা, টোটাল 10 লাখ টাকা পাবে। কিন্তু দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয়, মনে হয় আজকে যেটা দেখলাম 100 কোনো পত্রিকায় 34, 135 হয়েছে। একটা ডিজিজ ফ্যামিলি এখন পর্যন্ত 1 পয়সাও পায়নি। আমি দাবি রাখছি যারা মারা গেছে কোভিড-19 করোনা ভাইরাস, তাদের ফ্যামিলিকে মুখ্যমন্ত্রী দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড কোভিড ফান্ড থেকে 6 লাখ এবং স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড থেকে 4 লাখ টাকা কিছুদিন আগে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী বলেছে 3 বার দেবে। কবে দেবে? উনি তো মে মাসে 19 মে 2020 উনি বলেছিলেন 6 লাখ আর 4 লাখ দেবেন। কবে দেবেন এটার ওনার স্পষ্টীকরণ আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে চাই। আর আজকে জন্য আমি বসেছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রী বড় বড় করে উনি বলেছিলেন যে এই আসবে কিনা, জাহাজ আসবে, স্টিমার। ওনার স্টিমার তো আজকে এলো। আমরা ছোটবেলায় গল্প শুনেছি 400 করে ডিঙ্গি নৌকা, এর থেকে ছোট। আমাদের লজ্জা হয় ত্রিপুরাবাসী হিসাবে। এখানে আস্তাবল ময়দানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জুমলা সম্রাট মোদিজি এখানে বলে গেছিলেন বিজেপিকে ভোট দিন, সোনামুড়ায় জাহাজ আসবে, স্টিমার আসবে।
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন স্টিমার আসবে, আপনারা দেখে ভাবতেও পারেননি কোনোদিন সোনামুড়াতে জাহাজ আসবে, সীমান্তপুর জেটিতে জাহাজ আসবে। উনি জুলাই মাসে আমার মনে হয় 14 তারিখ উনি বলেছিলেন যে কলকাতা বন্দর বা হলদিয়া বন্দর থেকে জাহাজ রওনা দেবে, 18 তারিখ এখানে আসবে। পরবর্তী সময় আমি যখন বললাম তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন না এখন আসবে না, পরে আসবে। তারপরে ফ্যাক্টস রিমেইন, গত এই বছর মে মাসে বাংলাদেশের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়। কি চুক্তি? এখানে মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ হয়ে দাউদকান্দিতে এসে এখানে আমাদের গোমতী নদীতে পড়বে, সেখান থেকে সোনামুড়া সীমান্তপুরে এখানে নৌকার মাধ্যমে আমাদের মালপত্র আসবে। মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলছিলেন 500 টন আসবে, কিন্তু দেখা গেল 3 তারিখ সেপ্টেম্বর মাসে মুন্সিগঞ্জ থেকে 200 ব্যাগস সিমেন্ট নিয়ে একটা ডিঙ্গি নৌকা, এটা আপনার কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাসে আপনার কথা মতন 19 মে যেটা দিয়েছেন কমিটমেন্ট, আপনার স্পেশাল সেক্রেটারি যেটা আমরা ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে যে সার্কুলার দিয়েছেন, দয়া করে এই গরিব ফ্যামিলিগুলি যারা মারা গেছে 135 এদের কবে দেবেন? আপনি তো দিবেন বলেছেন মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, আজকে 4 মাস গিয়ে 5 মাস চলছে, 1 পয়সাও পায়নি কেউ। চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড থেকে 6 লাখ আর স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড থেকে 4 লাখ, এই টাকাগুলি মধ্যে কবে দেবে প্লিজ ক্ল্যারিফাই। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি দাবি রাখছি, অনুরোধ রাখছি এই গরিব ফ্যামিলিগুলির পক্ষ থেকে। আর আপনি আমি গতদিনে বলে আপনি উদ্বোধন করেন, ত্রিপুরার সর্বনাশ করেন, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি হসপিটালে, কালকে একটা পত্রিকায় দেখলাম IGM হাসপাতালে আপনার ওই যে এতে ICU ভেন্টিলেশনে ঠিক মতো অক্সিজেন যাচ্ছে না। আপনাকে আমি বারবার এই সরকারকে, হেলথ ডিপার্টমেন্টকে আমি সজাগ করার চেষ্টা করেছি যে কোভিড-19 একটা বিশ্বগ্রাসী একটা রোগ, এটা ছড়াবে। আজকে দেখলাম 13,000 কত হয়ে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে, 35 জন মারা গেছে, এবং তার মধ্যে অধিকাংশ অক্সিজেনের অভাবে মারা গেছেন। এটা ডাক্তাররা বলছে, সবাই বলছে। আমি বলবো স্বাস্থ্য ডিপার্টমেন্টটা আপনি ঠিক, কোভিড-19 হসপিটাল, জিবি হসপিটালের নাম শুনলে মানুষ যেতে চায় না, কারণ সেখানে চিকিৎসা হয় না। আরও বেশি উদ্যোগ নিতে হবে, সক্রিয় হতে হবে হেলথ ডিপার্টমেন্টকে। আর তাদের ফ্যামিলি যারা মারা গেছে, না খেয়ে মরছে, তাদের 10 লাখ টাকা আপনি বলেছেন 3 কিস্তি, আপনি কবে শুরু করবেন সেটার আমরা স্পষ্টীকরণ চাই।